بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 50 نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں عثمان طور لدھیانوی۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے۔ گوجرانوالہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی گوجرانوالہ مظہر اقبال رنداوا نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اور پلے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد خواتین کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ حکومت خواتین کو تحفظ فراہم کرنے سمیت دیگر حقوق کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ قصور میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر عورت کے مقام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ریلیاں و پروگرام منعقد کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں قصور سے محمد عرفان میو کی یہ رپورٹ۔ قصور میں دی فرسٹ نیشن اسکول کی ننھی طالبات اور خواتین اساتذہ نے خواتین ڈے کے موقع پر خواتین کی اہمیت پر ریلی نکالی، جس میں بچیوں اور خواتین نے مختلف کتبے بھی اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کے حقوق کے نعرے بھی درج تھے۔ خواتین نے کہا کہ اسلام ہی ہمیں سب حقوق دیتا ہے جس پر ہم خوش ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ جاننا ضروری ہے کہ عورت ایک ماں، بہن اور ایک بیٹی کا روپ ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں ہمیں پڑھنے کی آزادی دی جا رہی ہے، بات کرنے کی آزادی دی جا رہی ہے، باہر نکلنے کی آزادی دی جا رہی ہے۔ یہی ہمارا حق ہے جو ہمیں ہمارا اسلام دے رہا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین پتوکی میں عورت کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں طالبات نے ٹیبلو پیش کر کے 4 چاند لگا دیے۔ اس کے علاوہ طالبات نے عورت کی عزت و آبرو پر تقاریر پیش کی۔ عورتوں کے عالمی دن پہ میں یہ بات فخر سے بول رہی ہوں کہ جو آزادی اور جو تحفظ ہمیں اسلام نے دیا، کسی اور دنیا کے مذہب نے دیا، اور ہم اسی تحفظ میں رہ کر اپنے حقوق حاصل کریں گے اور اپنا تحفظ حاصل کریں گے۔ خواتین نے کہا کہ خالق کائنات نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اور اسلام عورت کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیمرامین ادریس کے ساتھ محمد عرفان میو، 50 نیوز قصور۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر شیخو پورہ میں بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ محمد اصغر جویا اور CEO ایجوکیشن ملک منظور احمد نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ عالمی یوم خواتین کو منانے کا مقصد پوری دنیا میں خواتین پر تشدد کی روک تھام اور باہمی ہم آہنگی اور خواتین کو درپیش مسائل کی آگاہی اور حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین نے بھی گزشتہ چند دہائیوں کے دوران مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین طارق علی بسرا نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار وومن میں عالمی یوم خواتین کے حوالے سے منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین کے حقوق و تحفظ لازم ہے۔ کورونا وبا کے دوران لیڈی ڈاکٹرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور خواتین اسٹاف نے جو خدمات اور قربانیاں دی ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے تحفظ کے حقوق کے لیے اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ سیمینار کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے کورونا وبا کے دوران پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں بہترین ڈیوٹیاں سر انجام دینے پر اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کیے۔ پانی زندگی ہے۔ صاف اور میٹھے پانی کے جنم لیتے بحران نے ماہرین کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ہارون آباد کے شہری بھی اس بحران سے متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ صاف اور میٹھے پانی کی کمی نے جہاں دنیا بھر میں لوگوں کو پریشانی کا احساس دلانا شروع کیا ہے، وہیں ہارون آباد میں پینے کے صاف اور میٹھے پانی کی کمی نے شہریوں کو مشکلات کا شکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ زیر زمین پانی میں سنکھیا اور دوسرے اجزاء کی مقدار اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ پانی قابل استعمال نہیں رہا۔ شہر میں مخیر حضرات کی طرف سے مختلف جگہوں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں، جن پر صبح شام لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ گزرنے والی نہر کے اطراف کے علاوہ سارے شہر کا زیر زمین پانی ناقابل استعمال ہے۔ شہر کو صاف پانی کی سپلائی کے لیے موجود واٹر سپلائی کے پانی میں شہری اکثر سیوریج لائنوں کے پانی کی ملاوٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ اسی طرح گردونواں کے گاؤں بھی پینے کے صاف پانی کے بحران سے دوچار ہیں، جبکہ گاؤں کی سطح پر واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی موجود نہیں ہیں۔ واٹر سپلائی کی اسکیمیں بھی نہ ہونے کے برابر چل رہی ہیں۔
पीने के साफ पानी की कमी के साथ साथ सनती तरक्की और इंसानी लापरवाही ने नहरी पानी जो कि आपाशी के काम आता है को भी आलूदा कर दिया है, जिससे जरी जमीनों की जरखेजी भी तेजी से मुतासर हो रही है। साफ पानी के इस्तेमाल और ज़ाया होने से रोकने और कम होते ज़खायर को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर इकदामात और कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सांगला हिल के नवाही गांव में रिश्ता के तनाज़ा पर चचाजाद भाइयों ने दो सगी बहनों को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। देखते हैं अपने नुमाइंदा जुल्फकार अली संधू की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या सांगला हल्के नवाई गांव चक कत्ती हरियाणा में पेश आया। यहाँ चचाजाद भाइयों ने रिश्ता के तनाज़ा पर दो सगी बहनों को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। वाक़या की तलाब मिलते ही डीएसपी सर्कल सांगला मियां आतिफ इमराज एसएचओ थाना सदर सांगला ने मौका पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि डीएसपी सर्कल सांगला हल्की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर की सरबराही में एक टीम तश्कील देकर कत्ल की वारदात के 1 घंटा बाद पेशावराना महारत और तफ्तीशी मराल को बरोए कर लाते हुए पुलिस ने दोनों स्वाग कातिल वकासर काशी और इश्तियाक गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान मुख्तरीन के तायाजाद भाई हैं, जिन्होंने शादी के तनाजा की बिना पर लड़के को कत्ल कर दिया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जी नामलूम चोर मानावाला के गांव से मस्जिद का चंदा बॉक्स और यूपीएस की बैटरियां चोरी करके ले गए। चंदा बॉक्स में 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद थी। दूसरी वारदात गांव लहरना सिंह में पठाना वाली मस्जिद से चोरों ने चंदा बॉक्स के ताले ना टूटने पर आतिशगीर मवाद डालकर नोटों को आग लगा दी। आग लगने से हजारों रुपए मालियत के नोट जलकर नकारा हो गए। दोनों हाथों के लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए आईजी पंजाब से नामलूम चोरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बुआना में जूनियर T10 के चौथे सीजन के ज़ेर-ए-एहतमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनाकाद किया गया, जिसमें जिला बार से 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल मैच चक नंबर 241 मंगवाना और चक नंबर 198 ढोलवाला के दरमियान खेला गया, जो चक नंबर 241 मंगवाना की टीम ने अपने नाम कर लिया। मुंतज़िम आला मेयर चिराग अकबर रुमाना का कहना था कि इलाका में क्रिकेट को फरोग देने का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लत से बचाना है और क्रिकेट की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। मोरो दरगाह कलमी कुरान के करीब 4 मजदूर लोगों के घरों को आग लग गई। आग लगने की वजह से घर में सामान मुकम्मल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड को इतला देने पर भी फायर ब्रिगेड का अमला टाइम पर ना पहुंच सका। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत घरों को लगी हुई आग पर तो काबू पा लिया। मुतासिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे घर में 2 बच्चों के दहेज और घर में खाने के लिए गंदम और जो भी सामान था जलकर राख हो गया है। मुतासिरीन ने हुकूमत सिंध से मदद की अपील की है। मोरो जूनियर प्राइमरी स्कूल की असातिज़ा का स्कैंडी प्रमोशन ना मिलने के खिलाफ सजावल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 2014 की पॉलिसी मौजूद है। इसके मुताबिक जूनियर प्राइमरी असातिज़ा को PST से GST प्रमोशन देना है, मगर महकमा तलीम इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा। अभी जो पॉलिसी बनाई गई है, इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल का प्रमोशन खत्म किया जा रहा है, जिसको सिंध के जूनियर प्राइमरी असातिज़ा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि प्रमोशन असातिज़ा का आईनी हक है। असातिज़ा के प्रमोशन को रद्द किया गया तो हर फॉर्म पर हम एहतजाज करेंगे। अब रुख करते हैं मंडी बुचाना का। बुचाना के इलाका अडाबासी के नजी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार खान बहादुर डोगर और साहबजादा हाफिज इमरान वैसी थे। इस मौका पर चेयरमैन चौधरी अबरार अस्लाम गुज्जर की जानब से बच्चों को बेहतरीन तलीमी सहूलियात फराहम करने पर शुरा की जानब से खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन स्कूल चौधरी अब्दुल सलाम गुज्जर ने कहा कि कोई भी माशरा तलीम के बिना तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन टैबलो पेश किए और शुरा से दाद हासिल की। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इनामात भी तकसीम किए गए। मोरो शहर भर में दर्जनों मकामात पर गटरों के ढक्कन गायब। खुले हुए मेन होल किसी भी वक्त मासूम बच्चों की जान ले सकते हैं। गलियों, सड़कों और स्कूल की गुजरगाहों में खुले हुए गटरों के मेन होल किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने आला अफसरान और टाउन कमेटी के अमला को मुखातब करते हुए कहा कि वो होश के नाखन लें और फौरी तौर पर शहर में खुले हुए मेन होलों पर ढक्कन लगाकर मासूम बच्चों की जानें बचाएं। इन्होंने कहा कि अगर इन खुले हुए गटरों की वजह से हादसा पेश आया तो टाउन कमेटी के ऑफिसर पर FIR दर्ज करवाई जाएगी।
निजी तलीमी सेक्टर की अलंबरदार तंजीम होप के ज़िली जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मुनीम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि होप निजी तलीम सेक्टर की बहाली और बुनियादी हकूक के असूल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई जा रही है। हमारा बुनियादी मकसद बिला तफरीक निजी तलीमी सेक्टर से वाबस्ता तबके की नुमाइंदगी करना है, इनके जायज़ हकूक की जंग लड़ना है। इन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के बायस जहाँ दीगर शोबे मुतासर हुए हैं, वहीं निजी तलीम सेक्टर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अगर स्कूल माली वसाइल ना होने के बायस बंद हो चुके हैं, जबकि हुकूमती सतह पर इस सेक्टर को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। मोरो 9 फरवरी को पीडीएम जलसे के दौरान हादसे का शिकार जाले का इलाज ना कराने के खिलाफ जिला नौशेरा फरोज के शहर मेहराबपुर में एहतजाज। मेहराबपुर पीपल्स पार्टी कारकुन टेलर मास्टर ने अहले खाना समेत एहतजाज करते हुए कहा, 9 फरवरी को हैदराबाद जलसे पर जाते हुए हादसा में जख्मी हुआ था, मगर मेरा इलाज नहीं करवाया गया। जख्मी कारकुन रजब अली ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नोटिस लेकर मेरा इलाज करवाए, वरना मैं अपने बच्चों समेत भूख हड़ताल कर दूंगा। थाना मानावाला के सामने सरेशाम डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ज्वेलर्स से 2 लाख रुपए और 45 तोला के तलाई जेवरात छीन लिए। ज्वेलर्स इमरान अली शाम को दुकान बंद करके जेवरात से भरा बैग लेकर पैदल घर जा रहा था कि नामालूम डाकुओं ने इसे फायर मारकर नकदी और 45 तोला जेवरात ले गए। ज्वेलर्स को तशवीशनाक सूरत हाल पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल 50news.tv विजिट कीजिए।